এই লেসনে আমরা গাইডেন্স ফর স্ট্যান্ডার্ডস 1 নলেজ অফ দি ল থেকে স্ট্যান্ডার্ড 1A প্রফেশনালিজম পড়বো, এবং প্রফেশনালিজমের মোস্টলি আমরা যে টপিকটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্টস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেবল লজ। সো দেখা যায় যে মেম্বার্স অ্যান্ড ক্যান্ডিডেটস দোজ হু আর involved in creating and um, maintaining investment services and investment products or packages. So they need to be aware of the investment products, and also whenever the investment products usage and the origination place of the product differs. In that case, there might be some confusion regarding what are the applicable laws. So সেই সমস্ত জিনিস নিয়ে আমরা এই particular topic. So members and candidates who are involved in creating or maintaining investment services or investment products or packages of securities or derivative instrument. So members and candidates should be mindful of where these products or packages will be sold. So the place of the area where products or packages will be sold, at the same time their origination. So কোথায় এটা বিক্রি হচ্ছে এবং কোথায় এটা অরিজিনেট হচ্ছে সেটা সম্পর্কে মেম্বার এন্ড ক্যান্ডিডেটদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। সো the applicable laws and regulations of countries or origin or regions of origination and expected sale should be understood by those responsible for supervision of the services or creation and maintenance of the products or packages as well. So members and candidates, they should make a reasonable efforts. So they should make a reasonable efforts to review whether associated firms that are distributing products or services developed by the employing firm. So they should make reasonable efforts to review and also abide by the laws and regulations of the countries and regions of distribution. So এটা হয়তো অরিজিনেশন একটা জায়গায় হচ্ছে, বাট ডিস্ট্রিবিউশন বা সেল আরেকটা জায়গায় হচ্ছে। সো যে জায়গাটায় ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে বা সেল হচ্ছে সেখানকার যে লজ এন্ড রেগুলেশন সেটা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। So members and candidates should undertake necessary due diligence. So they should do the necessary due diligence যখন তারা ক্রস বর্ডার বিজনেস করছে। So often দেখা যায় যে there are many types of cross border business, যে for example mergers and acquisition, the acquiring firm is from one country and the take over, যাকে টেক ওভার করা হচ্ছে সেটা আর another country, এরকম হতে পারে। বা একটা কান্ট্রিতে ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্টস অরিজিন হচ্ছে, সেল হচ্ছে আরেকটা কান্ট্রিতে, এরকম ক্রস বর্ডার ট্রানজেকশন যদি হয়, তাহলে মেম্বার্স এন্ড ক্যান্ডিডেট শুড আন্ডারটেক নেসেসারি ডিউ ডিলিজেন্স, তাদেরকে প্রপার ডিউ ডিলিজেন্সটা করতে হবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেবল লজ এন্ড রেগুলেশনস। ইন দ্যাট কেস দেয়ার আর মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেবল লজ এন্ড রেগুলেশনস হতে পারে, এবং সেটা সম্পর্কে দে শুড ডু দ্য ডিউ ডিলিজেন্স টু প্রোটেক্ট the reputation of the firms and themselves, so that there is no violation by the employee or the firm. So যেহেতু ইনভেস্টমেন্ট ওয়ার্ল্ডটা বেশ কমপ্লেক্স এবং the many products are actually sold globally, so এতে করে দেখা যায় যে there may be some uncertainty surrounding which laws or regulations are considered applicable. আমরা যখন বলছি যে members and candidates need to know about the applicable laws, so কোন লজ এন্ড রেগুলেশন গুলো অ্যাপ্লিকেবল হবে সেটা সম্পর্কে একটা আনসার্টেনটি থাকতে পারে, বিকজ অফ দ্য কমপ্লেক্স নেচার অফ দি প্রোডাক্টস অরিজিন অ্যান্ড সেল, এন্ড স্পেশালি যখন ক্রস বর্ডার ট্রানজেকশন হচ্ছে। সো যদি মেম্বার্স এন্ড ক্যান্ডিডেটস এরকম হয় যে তারা একটা কনফিউশনে আছে যে কোনটা অ্যাপ্লিকেবল লজ হবে, সো হোয়াট দে ক্যান ডু, দে শুড সিক দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গাইডেন্স। হতে পারে তার কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট, হতে পারে তার লিগাল ডিপার্টমেন্টস, অথবা people outside the firm who are expert in this area. So ultimately, they need to consult with them to gain a reasonable understanding of their responsibilities and how to implement them appropriately. এই সম্পর্কিত তাদের একটা আলোচনা বা গাইডেন্স অবশ্যই লাগবে। তো এই পার্টিকুলার টপিকে আমরা একটা এক্সিবিট দেখবো, যে এক্সিবিটে আসলে এরকম বিভিন্ন কেস যদি হয় যে এমন একটা জায়গায় আপনি অপারেট করছেন যেখানে হয়তো সিকিউরিটিজ ল নাই, অথবা সিকিউরিটিজ লটা রিল্যাক্সড, এটা স্ট্যান্ডার্ডস কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস যতটা স্ট্রিক্ট
অত স্ট্রিক্ট না, তার চেয়ে রিল্যাক্স, অথবা কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড যতটা স্ট্রিক্ট তার চেয়েও বেশি স্ট্রিক্ট যদি লজ এন্ড রেগুলেশনস হয়। তো যেহেতু আমাকে বলা হয়েছে যে ইন দ্য ইভেন্ট অফ কনফ্লিক্ট মেম্বার্স এন্ড ক্যান্ডিডেট শুড ফলো দ্য মোর স্ট্রিক্ট ল, তাহলে এরকম ক্ষেত্রে যদি বিভিন্ন সিনারিওতে কনফিউশন হয় আমি কোনটা ফলো করব সেটার জন্য এক্সিবিট 1-এ একটা গাইডলাইন দেওয়া আছে। সো আমরা সিএফএ ক্যান্ডিডেট যারা আছি এই এক্সিবিট 1টা বেশ ভালো করে পড়বো। এই এক্সিবিট 1-এ যদি আমরা দেখি এখানে এনএস, এলএস, এমএস এই নোটেশন গুলো দিয়ে বোঝানো হচ্ছে। এনএস মানে হচ্ছে এমন একটা কান্ট্রি যে কান্ট্রিতে কোনো সিকিউরিটিজ লজ অথবা রেগুলেশন নাই। এলএস মানে হচ্ছে এমন একটা কান্ট্রি যেখানে লেস স্ট্রিক্ট লজ অ্যান্ড রেগুলেশন, মানে হচ্ছে সিএফএ ইনস্টিটিউটের যে কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস আছে তার থেকে লেস স্ট্রিক্ট ল অ্যান্ড রেগুলেশন। আর এমএস মানে হচ্ছে সিএফএ ইনস্টিটিউটের যে কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস আছে তার চেয়েও মোর স্ট্রিক্ট লজ অ্যান্ড রেগুলেশন। তো আমরা অ্যাপ্লিকেবল লজ দেখব, ডিউটিস দেখব এবং সেটার এক্সপ্লেনেশনটা দেখব। তো প্রথমে যদি আমরা দেখি, ফার্স্ট বলা হচ্ছে মেম্বার রিসাইডস ইন এনএস, মানে মেম্বার এমন একটা কান্ট্রিতে বসবাস করে যেখানে কোনো সিকিউরিটিজ লজ নাই। ডাজ বিজনেস ইন এলএস কান্ট্রি, এমন একটা দেশে বিজনেস করছে, সে একটা দেশে রিসাইড করছে কিন্তু বিজনেস আরেকটা দেশে করতে পারে। সো পিপল ক্যান ওয়ার্ক ইন ওয়ান লোকেশন বাট ওয়ার্কিং ফর অ্যানাদার লোকেশনটা হতে পারে। সো আলটিমেটলি মেম্বার রিসাইডস ইন কান্ট্রিজ যেখানে কোনো সিকিউরিটিজ লজ নাই, ডুইং বিজনেস ইন আ কান্ট্রি ওয়ার সিকিউরিটিজ লজ আছে বাট দ্যাট ইজ লেস স্ট্রিক্ট কম্পেয়ার টু কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস। তাহলে কোন ল অ্যাপ্লাই হবে? যেহেতু আমাদের ফর্মুলাটা হচ্ছে মোর স্ট্রিক্ট, তাহলে নো সিকিউরিটিজ ল আর লেস স্ট্রিক্ট। সো এখানে আপনাকে বলা হয়েছে অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে এলএস ল, এলএস লটা অ্যাপ্লিকেবল হবে, কিন্তু আপনি কোনটা মানবেন? আপনাকে বলা হয়েছে আপনি মানবেন যেটা মোর স্ট্রিক্ট। সো যদিও লেস স্ট্রিক্ট ল অ্যাপ্লিকেবল আপনার জন্য, কিন্তু আপনার লজ অ্যান্ড রেগুলেশনটা লেস স্ট্রিক্ট, কিন্তু সিএফএসটির কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডসটা মোর স্ট্রিক্ট কম্পেয়ার টু লজ। In that case, members and candidates should adhere to code and standards. আমরা ফার্স্টে দেখবো অ্যাপ্লিকেবল ল কোনটা, তার সাথে কম্পেয়ার করব কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস কোনটা মোর স্ট্রিক্ট। যেহেতু এলএস মানে লেস স্ট্রিক্টটা হচ্ছে অ্যাপ্লাই হচ্ছে অ্যাপ্লিকেবল ল, কিন্তু কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডসটা তার চেয়েও স্ট্রিক্ট, তাহলে মেম্বার্স এন্ড ক্যান্ডিডেট শুড ফলো কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস। সো বিকজ অ্যাপ্লিকেবল ল ইজ লেস স্ট্রিক্ট, এই কারণেই কিন্তু আমরা কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডসটা ফলো করছি, এটা এক্সপ্লেনেশনে বলা আছে। এরপরে যদি আমরা দেখি মেম্বার রিসাইডস ইন এনএস কান্ট্রি, মানে নো সিকিউরিটিজ ল কান্ট্রি, বা ডাজ বিজনেস ইন এমএস কান্ট্রি, এমএস কান্ট্রিতে বিজনেস করে, সে যে কান্ট্রিতে বিজনেস করছে ওই কান্ট্রির লটা এখানে অ্যাপ্লিকেবল। সো অ্যাপ্লিকেবল লজ হচ্ছে এমএস, মানে মোর স্ট্রিক্ট লজ অ্যান্ড রেগুলেশন কম্পেয়ার টু কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস। তাহলে যেহেতু লজ অ্যান্ড রেগুলেশনটাই মোর স্ট্রিক্ট, তাহলে সিএফ ইনস্টিটিউট মেম্বার্স এন্ড ক্যান্ডিডেটস দে শুড ফলো এমএস কান্ট্রি লজ অ্যান্ড রেগুলেশন, যেহেতু এটা মোর স্ট্রিক্ট। থার্ডটা বলা হচ্ছে মেম্বার রিসাইডস ইন এলএস কান্ট্রি, এলএস কান্ট্রিতে রিসাইড করে, ডাজ বিজনেস ইন কান্ট্রিজ ওয়্যার কোনো সিকিউরিটিজ লজ নাই। তো যেহেতু সে রিসাইড করছে এলএস কান্ট্রিতে, তো তাকে যে কান্ট্রিতে রিসাইড করছে ওই কান্ট্রির লজ এন্ড রেগুলেশনের দ্বারা তো সে তাকে মেনে চলতেই হবে। অন টপ অফ দ্যাট সে যেখানে বিজনেস করছে সেটাও তাকে মেনে চলতে হবে, কিন্তু যেখানে সে বিজনেস করছে ওখানে কোনো সিকিউরিটিজ লজই নাই, তাহলে তার জন্য অ্যাপ্লিকেবল ল হচ্ছে এলএস ল। যেহেতু অ্যাপ্লিকেবল ল এলএস ল, কিন্তু মানে লেস স্ট্রিক্ট কম্পেয়ার টু সিএফএসইউ কোড এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস, কিন্তু সিএফএসইউ কোড এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস তো তার চেয়েও স্ট্রিক্ট, তাহলে মেম্বার শুড ফলো সিএফএসইউ কোড এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস। মেম্বার্স রিসাইড ইন এলএস কান্ট্রি, ডাজ বিজনেস ইন এমএস কান্ট্রি, এমএস ল অ্যাপ্লাইজ, ঠিক এইটার মতো। এখানে রিসাইডস ইন এনএস কান্ট্রি ছিল, এখানে রিসাইডস ইন এলএস কান্ট্রি, কিন্তু বিজনেস যেখানে করছে সেখানে মোর স্ট্রিক্ট, তাহলে এম এবং বলা হচ্ছে মোর স্ট্রিক্ট লটাই অ্যাপ্লিকেবল হবে। যেহেতু মোর স্ট্রিক্ট মানে হচ্ছে কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস এর থেকেও বেশি স্ট্রিক্ট, যেহেতু আমি স্ট্রিক্টটা ফলো করব, এই কারণে মেম্বার্স এন্ড ক্যান্ডিডেট শুড ফলো অ্যাডহিয়ার টু ল অফ এমএস কান্ট্রি।
member resides in LS country, does business in NS country. LS law applies, but it states that law of the locality where business is conducted governs. যেহেতু এটা বলা আছে যেই লোকালিটিতে বিজনেসটাকে গভর্ন করা হবে সেই লটা অ্যাপ্লিকেবল হবে, তাহলে এমন কান্ট্রিতে অপারেট করা হচ্ছে যেখানে কোনো সিকিউরিটিজ লজ নাই, কিন্তু আমাকে স্ট্রিক্টটা ফলো করতে হবে। এলএস, এমএস অ্যান্ড কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস, এই তিনটার মধ্যে এখানে কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস মোর স্ট্রিক্ট। সো ফর্মুলা ইজ ভেরি ইজি। আমি দেখব কোনটা মোর স্ট্রিক্ট। অবভিয়াসলি আমরা যদি এভাবে দেখি যে কোনটা মোর স্ট্রিক্ট, তাহলে আমরা খেয়াল করব যে নো সিকিউরিটিজ ল, এটা তো একেবারেই সিকিউরিটিজ লজ নাই, তার চেয়েও স্ট্রিক্ট হচ্ছে এলএস। এলএস এর থেকে স্ট্রিক্ট হচ্ছে কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস, তার থেকেও স্ট্রিক্ট হচ্ছে এমএস। তো এই ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা দেখব যে কম্পেয়ার করব। তো আমাকে এই চারটার মধ্যে তো তিনটা দেওয়া থাকে, তার মধ্যে আমরা যেটা মোর স্ট্রিক্ট ওইটাই ফলো করব। সো মেম্বার রিসাইডস ইন এলএস কান্ট্রি, ডাজ বিজনেস ইন এমএস কান্ট্রি। এখন আপনাকে বলা হয়েছে এলএস ল অ্যাপ্লাইজ, বাট ইট স্টেজ দ্যাট ল অফ দি লোকালিটি ওয়ার দ্য বিজনেস ইজ কন্ডাক্টেড গভর্ন। আপনার কাজকর্মকে যেই লোকালিটিতে আপনি বিজনেস করছে সেটা গভর্ন করবে। তার মানে আপনাকে এমএস লজ মানে মোর স্ট্রিক্ট লজ গভর্ন করবে। মোর স্ট্রিক্ট লজ যেহেতু সবচেয়ে স্ট্রিক্ট, ইভেন স্ট্রিক্টার দ্যান কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস, তাহলে মেম্বার মাস্ট অ্যাডহিয়ার টু ল অফ এমএস কান্ট্রি। মেম্বার রিসাইডস ইন এমএস কান্ট্রি, does business in LS country, MS law applies. MS law applies, MS টাই যেহেতু more strict, MS laws of the MS country তাকে ফলো করতে হবে members and candidates. Member and candidate resides in MS country but does business in LS country and MS law applies বলা হয়েছে আপনাকে। কিন্তু ল অফ দ্য লোকালিটি যেখানে বিজনেস কন্ডাক্ট করছে ওটা গভর্ন করবে, লোকালিটি এলএস এটা আমাকে গভর্ন করবে। এর চেয়েও স্ট্রিক্ট হচ্ছে কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস, তাহলে কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস ফলো করব। Member resides in MS country, does business in LS country with a client who is citizen of LS country. MS law applies, but বলা হয়েছে it states that law of the client's home country govern করবে। সো ক্লায়েন্টের হোম কান্ট্রি হচ্ছে এলএস, এইটা আমার কাজকর্মকে গভর্ন করবে। ওর থেকেও স্ট্রিক্টার হচ্ছে কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস, তাহলে কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডসটা আমরা ফলো করব। ফাইনালি, মেম্বার রিসাইডস ইন এমএস কান্ট্রি, does business in LS country with a client who is citizen of MS country, and বলা হয়েছে MS law applies, আমার কাজকর্মকে গভর্ন করবে ক্লায়েন্টস হোম কান্ট্রি। ক্লায়েন্টস হোম কান্ট্রি ইজ MS, and MS মানে মোর স্ট্রিক্ট ল, এবং ওইটা যেহেতু কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস এর থেকেও মোর স্ট্রিক্ট, তাহলে ল অফ MS কান্ট্রি আমার জন্য আমার মেনে চলতে হবে। So that's all about when there is confusion regarding যে কোন লটা মেনে চলবো। আমাকে বলাই হয়েছে যে মোর স্ট্রিক্ট লজ মেনে চলবো, সেখানে নো সিকিউরিটিজ লজ, লেস স্ট্রিক্ট কম্পেয়ার টু কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস, কোড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড মোর স্ট্রিক্ট। সো যে সিনারিওটা আমাকে দেওয়া হবে ওর মধ্যে আমি দেখবো কোনটা মোর স্ট্রিক্ট, সেইটাই আমরা ফলো করব।